Subscribe to Mufti Shoaib Muradabadi and press the bell icon. دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو کلمہ عطا فرمایا، اور کلمہ ایک ایسی عظیم المرتبت نعمت ہے کہ اگر یہ حاصل ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں کامیاب ہیں، اگر یہ نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں بھی برباد کر دے گا اور دنیا میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ساری دنیا سے افضل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس کی تعریف خود اللہ کرے اس سے زیادہ روئے زمین پر کوئی مقدس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ تو یہ رشتہ مسلمانوں کا اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو قائم کیا ہے۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے مسلمان ہیں، ان کے دلوں کے اندر اگر سب سے پہلا درجہ اللہ کے بعد کسی کا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اس لیے حضور نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے امتیوں سن لو اس بات کو، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان معتبر نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی والدہ سے، اس کے والد سے، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو الحمدللہ امت محمدیہ کے نزدیک اگر کسی کا مقام ہے اللہ کے بعد تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں، اس سے کہیں زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت سنیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم، جس کے اوپر گرا گزرتی ہے یہ بات کہ جب تم کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو تمہارا نبی پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضور کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو دنیاوی ٹینشنیں ہوں، اگر مسلمانوں کو آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی تو اس سے کہیں زیادہ پریشانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب سارے ماں باپ سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو امت محمدیہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اپنی پیاری امت سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے، حریص علیکم، تمہاری نعمت تمہارے اوپر بہت زیادہ حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں میری امت دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، میری امت آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت ہی رحم کرنے والے، مسلمانوں سے بہت ہی پیار کرنے والے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیے گئے۔ دونوں طرف سے ایک خاص رشتہ اللہ نے بنایا۔ امتی بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کو آپ سمجھیں، ایک طرفہ محبت نہیں،
امت کی بھی محبت ہے، نبی کی بھی محبت ہے۔ اس ماحول کے اندر جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو دل لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس موقع پر کہ جب یہ حالات بنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان میں یا تو گستاخیاں ہو جائیں یا اللہ کے نبی کی شان میں باتیں سننے کو آئیں، تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے میرے دوستو۔ جو جس کو کرنا ہے وہ تو کرے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اس کے دو ریزن میں آپ کو بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک تو اللہ کی حکمت، اور دوسرا جو ہے امت کی بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے اپنے نبی سے جیسے دل میں محبت ہے ان کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اے میرے حبیب اگر میں نے یہ بات پہلے سے نہ لکھ دی ہوتی کہ میں نے ایک دن قیامت کا دن رکھا ہے اپنے نبی کی شان دکھانے کے لیے، کہ جب یہ کفار میرے نبی کی شان دیکھیں گے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے انسان جب سب سلنڈر ہو کر پہنچیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہیں کافروں کو پتہ چلے گا کہ اگر قیامت میں کسی کا سکہ چلے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ اللہ تعالی یہاں ڈھیل دیتا ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرے نبی اگر قیامت کا دن میں نے لکھا نہ ہوتا لَكَانَ لِزَامًا، جو بھی تمہاری شان میں گستاخی کرتا، جو بھی تمہارے شان کے خلاف بولتا، سیکنڈوں کے اندر اللہ کا عذاب اسے گرفتار کر لیتا اور ہلاک کر کے رکھ دیتا اسے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک وقت میں نے متعین کیا ہے کہ قیامت کا دن آئے، سارے کفار دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور سارے نبی جب آ کر رجوع کریں اور کہیں کہ میرے آقا آپ ہی کی سفارش کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع کر دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، جو بھی گستاخیاں کر رہا ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں، اس کی گرفتاری اللہ کے عذاب میں ہو کر رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اولاد بگڑتی ہے تو جبھی کسی کی ہمت ہوتی ہے کہ اس کے باپ کو دو لفظ کوئی بول سکے۔ جب اولاد بگڑتی ہے نا، جبھی کسی کی ہمت ہوتی ہے کہ کسی کے باپ کو کوئی کچھ کہہ سکے، ورنہ کسی کی مجال نہیں کہ اولاد اگر نیک ہے، اولاد باصلاحیت ہے تو اس کے باپ کو کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جو ہے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں، اپنے نبی کی سنتیں چھوڑ چکے ہیں، اپنے نبی کو فالو کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہمارا چہرہ نبی کا نہیں، آج ہمارا لباس نبی کا نہیں، آج ہماری زندگیاں نبی کی نہیں۔ جبھی تو کسی کی ہمت ہو رہی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بول دے، جبھی تو ہمت ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہے۔ ویسے تو ہم اپنے نبی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، جان مال اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، کوئی بھی امتی اپنے نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، قربان کر دے گا۔ پہلے حضور ہیں، باقی بعد میں سب کچھ ہے، پہلے نبی ہیں، باقی دنیا بعد میں ہے۔ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کی سنتوں پر چل کر رہ کر زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے ہمارے لیے اللہ ہے، پھر نبی ہے، اس کے بعد تیسری بات آتی ہے۔ دنیا کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے نزدیک ساری کائنات سے افضل۔ ہم جو ہے اپنے بچوں کو قربان کر دیں، اپنے گھر کو قربان کر دیں، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ہمارا گردہ ہے، یہ ہمارا احساس ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں تو اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بدل دیں ان باتوں کو سننے کے بعد۔
अपने आप को बदल दे इन बातों को सुनने के बाद, ताकि कोई दुनिया का खबीस तरीन इंसान की मजाल ना हो सके कि जब ये इतने गुनाहगार होने के बावजूद अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, जब हमारी जिंदगियों में दीन होगा, हमारे चेहरे नबी की तरह चमक रहे होंगे, हमारे अखलाक नबी की तरह चमक रहे होंगे, तो सोचना पड़ेगा उसे कि ये गुनाहगार मुसलमान इतना आगे बढ़ के अपने नबी के लिए कह सकते हैं। अगर इनकी जिंदगियों में दीन होगा तो मजाल नहीं हो सकती किसी की कि कोई आदमी आकर आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे। दिल दुखे हुए हैं, रूह तड़प रही है, आंखें आंसू बहा रही हैं। हम कैसे अपने नबी को चेहरा दिखाएंगे? कैसे मुसलमानों खड़े होंगे? कैसे खड़े होंगे अपने नबी के सामने कि नबी की शान में गुस्ताखियां हो और हम जो है अपने आमाल में भी जमीन पर गिरे हुए हो? अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अपनी जिंदगी को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। जब हम कारोबार करते हैं तो पहले ये देखते हैं नुकसान कहां से आ रहा है, पहले नुकसान की लाइनें बंद करते हैं। ऐसे ही हम सबसे पहले अपने आप को देखें कि ये क्या हो रहा है। मेरे नबी की शान कि जिसको हम चूम कर अपनी आंखों से लगा लें, जिसका नाम आते ही हम तड़प जाएं, मसल जाएं, जिसके अल्फाज सुनकर हम रोने लगे, जिसके कुरान की आयात सुनकर हम मचलने लगे, उस शान नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, हमारे दिल क्यों ना फट जाते? हम क्यों ना रोते रातों में? हम तहज्जुद में क्यों नहीं उठते? हम जो है नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? हे मेरे अल्लाह, मैं तो अपने नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल चुका हूं, मैं अपने नबी को कयामत में क्या मुंह दिखाऊंगा? अपने नबी के सामने कैसे खड़ा होऊंगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, याद रखो, ये जो इस टाइम जो है या किसी भी वक्त नबी की शान में गुस्ताखी हो, अगर अल्लाह ताला कयामत का दिन न रखता तो खुद निपट लेगा, सेकंडों में अजाब आ जाएगा। फस्बिर अला मा यक़ूलून, मेरे नबी सब्र करो, मेरे नबी सब्र करो जो ये बातें बक रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व अतराफ अन्नहारी, अल्लाह ताला कहता है मेरे हबीब दिनों रात अल्लाह की इबादत करो, रात को भी करो, दिन को भी करो, तहज्जुद भी पढ़ो, अपने अपने अल्लाह की तस्बीह बयान करो। और इनको पलट करना देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत का दिन रखा है, आखिरकार जो है अल्लाह की पकड़ से कोई न बच सकेगा। तो इन माहौल के अंदर मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां हैं? दोनों तरफ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जबान से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमाल से इस बात को हम साबित करें कि जो जज्बा हमारे दिलों में है वही जज्बा हमारे आज़ा और जवारे से साबित होगा कि हम जो है सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो वह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सबको अपनी जिंदगियों को बदलना पड़ेगा, अपने नबी के तरीके को अपनाना पड़ेगा, ताकि कोई मक्कार जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की जुर्अत न कर सके। मैंने आपको बताया कि हम जो है, जब किसी का बाप जो है उसकी औलाद ना फरमानी करती है तो किसी की हिम्मत होती है कि कुछ बोले। जब बाप की औलाद फरमा बरदार हो और उसे पता हो कि ये मुंह तोड़ देगा, किसी की मजाल न हो सकेगी कि वो उसके बाप की शान में गुस्ताखी कर दे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हम अपने आप को जो है सुधारने की कोशिश करें और अपने नबी से इस मोहब्बत का इजहार करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है, अगर हमारे नजदीक मेरे अल्लाह किसी की मोहब्बत है, किसी का ताल्लुक है, तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है। तो बड़ा संभल कर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। ये फितनों का दौर है, चारों तरफ से फितने आएंगे, कभी कोई कुछ करेगा, कभी कोई कुछ करेगा। मुसलमानों को हुजूर ने यह तलकीन की है कि तुम जो है अपनी जिंदगियों को सुधारते रहो। कुरान कहता है वह अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, आपस में ना लड़ो, आपस में ना लड़ो, लड़ाइयां ना करो। जब आपस में लड़ाइयां होती है तो घर का बारा बाट हो जाता है, सोचते हैं कुछ नहीं है इनके पास। फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, अगर तुम आपस में लड़ोगे फेल हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी।
सब कुछ बर्बाद हो गया मुसलमानों, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ, आपस में लड़ाइयां, मसाजिद अलग, मकतब फिक्र अलग। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को मुसलमानों को एक होने की तौफीक अता फरमाए। नबी के नाम पर सब एक हैं, सब मोहब्बत करते हैं अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, हम सभी को जो है अपने आप को सुधार कर अपने आप को इतना स्ट्रांग और इतना ताकतवर बना लेना है कि कोई भी देखे तो वो ये कहे कि ये देखो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जा रहा है। कोई मुसलमान को देखकर ये ना देखे कि ये एक्टर का बच्चा जा रहा है, ये दुनियादार आदमी का बच्चा जा रहा है। हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को, हमारे बापों को, हमारी माओं को जो देखे तो वो देख कर ये कहे कि ये सच्चे आशिक रसूल है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है हम सभी को अपने नबी की ज्यादा से ज्यादा इताअत करने की तौफीक अता फरमा दे, ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने आप को सुधारना शुरू करें, अपने आप को तब्दीली लाना शुरू करें कि हम अपने आप को अपने नबी का सच्चा आशिक बनाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि किसी की मजाल ना हो सके कि वो हिम्मत कर सके मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने की। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को जो है इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और हम सभी को इस बात को समझा दे, अगर कामयाबी हम ये चाहते हैं कि दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं, तो हमारी जिंदगियों में तरीका किसका होना चाहिए? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी की हिफाजत फरमाए, हमारे नबी की शान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आप दिखा दीजिए आपके अलावा कोई माबूद नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपकी हुकूमत सारी दुनिया पर है, आपके नबी की हुकूमत सारी दुनिया पर है। हमारे दिलों पर अगर कोई राज करता है तो वह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे दिलों में अगर किसी के लिए जगह है तो वह आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। ए अल्लाह, तो अपने नबी के नामूस की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, तो अपने नबी की शान की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, तो अपने नबी का बोल बाला फरमा दे। तूने कुरान में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब मैंने तुम्हारे तस्करे को पूरी दुनिया में फैलाया है। कहा जाए कोई आज का मक्कार वो कुतुबी बकले, कितनी बकवास कर ले, मेरे नबी की शान में राय के दाने के बराबर कोई कमी नहीं कर सकता। कोई कितना भी बोल ले, मेरे नबी की इज्जत की अंदर कोई कमी नहीं कर सकता। मेरे नबी को अल्लाह ने इज्जत दी है, मेरे नबी की इज्जत को कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह के नबी हमेशा से हमेशा इज्जत वाले रहेंगे। कल क़यामत में उस इज्जत का मुजाहिरा होगा जब कुफ़ार देखेंगे कि अगर सिक्का यहाँ पर चल रहा है तो वह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क़यामत का दिन इसीलिए रखा गया है। हम तो सब शान जानते हैं अपने नबी की, इन कुफ्फार को और इन नाफरमानों को, इन मुशरिकीन को भी तो दिखाना है कि तुम जो अपने नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, हुजूर सबके नबी हैं, माने उसके भी ना माने उसके भी, सारी दुनिया के नबी कौन हैं? वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मानेगा उसके भी नबी, जो न माने उसके भी नबी। कयामत में ना मानने वालों को दिखाया जाएगा कि यही वो नबी है जिसकी तुमने मुखालफत करके दुनिया में जिंदगी गुजारी। आज मेरे नबी की शान देखो, आदम से लेकर ईसा तक सब आकर कहेंगे अल्लाह के नबी आप ही का सिक्का चलना है, आपके अलावा किसी का कोई मकाम नहीं। आप सिफारिश करें, हिसाब व किताब शुरू हो जाए, उस वक्त पता चलेगा कि हमारे नबी की क्या शान है। अल्लाह ताला हम सभी को अपने नबी से सच्चे माना में मोहब्बत की तौफीक अता फरमा दे। अपने जज्बात को कंट्रोल रखें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अपनी गलतियों पर नजर होगी तो अल्लाह ताला सच्चा आशिक रसूल बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे।